जिसाय अध्याय 30। सदाप्रभु कहती, जो विद्रोही संतानगण मंत्रणा करती मात्र आंभ द्वारा नुहे, पुणी जो माने पाप उपरे पाप करने निमंते आच्छादन रे आच्छादन करती मात्र आंभ आत्मांक द्वारा नुहे, से माने संतापर पात्र। से माने आंभ को न पचारि फारर बलरे आपणा मानंकु बलिष्ठ करिबाकु ओ मिश्रर छायारे आश्रय नेबाकु मिश्र को जीवा निमंते यात्रा करुअछंती। एहेतु फारर बल तुम्ह मानंकर लज्जाजनक हेबो ओ मिश्रर छायारे आश्रय नेबा तुम्ह मानंकर अपमानजनक हेबो। कारण ताहार अधिपति माने सोयनरे अछंती ओ ताहार राजदूतगण हानेस को आसीअछंती। जेउ गोष्ठी सेमानंकर उपकार करि न पारंती, सेमानंक विषयरे से समस्ते लज्जित हेबे। से गोष्ठी साहाय्यकारी कि उपकारजनक नुहंती, मात्र लज्जा और दुर्नाम स्वरूप अटंती। दक्षिणर पशुगण विषयक भारक्ति, जो स्थानरू जुबा और वृद्ध सिंह, कालसर्प और उड्डीयमान अग्निमय सर्प आसंती, एपरी संकट और जंत्रणामय देश देई जो मानंक द्वारा सेमानंकर उपकार नहिबो, एपरी एक गोष्ठी निकटकू सेमाने जुबा गर्धवगणर स्कंदरे आपणा मानंकर धन और उष्ट्रगणर कुब्ज उपरे आपणा मानंकर संपत्ति बही नियंती। कारण मिश्र मिथ्या और वृथारे साहाय्य करे। एथिपाई आम्भे ताहाकू निष्कर्मरे उपविष्ट राहब बोली नाम देयछु। एबे जाओ, सेमानंको साक्षातरे एक फलकरे ताहा लेख ओ ताहा जेपरी आसंता काल निमंते अनंत काल पर्यंत रहिबो, एथिपाई एक पुस्तकरे ताहा लिपिबद्ध कर। कारण सेमाने विद्रोही गोष्ठी, मिथ्यावादी संतान, सेमाने सदाप्रभुंको व्यवस्था शुणिबाकू असमत संतान। सेमाने दर्शक गण को कहती, तुम्हे माने दर्शन कर नाही, ओ भविष्यत वक्ता गण को कहती, तुम्हे माने आम्भ मानंक निकटरे यथार्थ वाक्य प्रचार कर नाही। आम्भ मानंकु कोमल कथा कुह ओ भ्रांतिजनक वाक्य प्रचार कर। तुम्हे माने पथरु बाहरी जाओ, बाट छाड़ी दियो। इस्राएल रो धर्म स्वरूपंकु आम्भ मानंक सम्मुखरु दूर कराओ। एहेतु इस्राएल रो धर्म स्वरूप एही कथा कहती, तुम्हे माने एही वाक्य तुच्छ करुअछ, पुणी उपद्रव ओ कुटिलतारे विश्वास करी तही उपरे निर्भर रखुअछ। एथिपाई उच्च भीतिर पतनशील जो टोला फाट हठात एका बेले भांगी पड़े, ताहारी तुल्य एही अपराध तुम्ह मानक प्रति हेबो। पुणी जेपरी कुंभकारर पात्र भंगा जाए, सेपरी से किछि दया न करी ताहा चूर्ण करी भांगी पकाइबे। तहिरे चुलीरु अग्नि किबा कुंडरू जल नेबा भली खंडे खपरा ही तहिरु मिलिबो नाही। कारण प्रभु सदाप्रभु इस्राएल धर्म स्वरूप कहिले, फेरिले ओ शांत हेले तुम्हे माने परित्राण पाइबो। सुस्थिरता ओ विश्वास रे तुम्ह मानंकर बल हेबो। पुणी तुम्हे माने असमत हेलो, मात्र तुम्हे माने कहिलो, ना आम्हे माने अश्वरे पळाइबु। एथिपाई तुम्हे माने पलातक हेबो। आउ कहिलो, आम्हे माने
ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାହନରେ ଚଢ଼ିବା, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଗୋଡ଼ାଇବା ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହେବେ। ଏକ ଜଣର ଧମକରେ ସହସ୍ର ଲୋକ ପଳାୟନ କରିବେ। 5 ଜଣର ଧମକରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପଳାୟନ କରିବ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପର୍ବତର ଶୃଙ୍ଗରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଉପପର୍ବତରେ ପତାକାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ। ପୁଣି ତହିଁ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ତହିଁ ସକାଶୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଉନ୍ନତ ହେବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ସିଓନରେ, ଜିରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ରୋଦନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭର କ୍ରନ୍ଦନ ରବରେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପୁଣି ଯଦ୍ୟପି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୂପ ଖାଦ୍ୟ ଓ କ୍ଲେଶରୂପ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଗଣ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷକଗଣକୁ ଦେଖିବ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣରେ କି ବାମରେ ଫେରିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବ। ପଥ ଏହି, ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗମନ କର। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର ରୌପ୍ୟ ପ୍ରତିମାଗଣର ମଣ୍ଡନ ଓ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମାଗଣର ଆଭରଣ ଅଶୁଚି କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେସବୁକୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ପକାଇଦେବ। ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ପୁଣି ଭୂମିରେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭ ବୀଜ ପାଇଁ ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଭୂମ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ଓ ତାହା ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଚୁର ହେବ। ସେ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭ ପଶୁପଲ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚରାସ୍ଥାନରେ ଚରିବେ। ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଚାଷ କରି ବଳଦ ଓ ଯୁବା ଗର୍ଦ୍ଧବମାନେ ଚାଲୁଣୀ ଓ କୁଲାରେ ଝଡ଼ା ସୁମିଶ୍ରିତ ଶସ୍ୟାଦି ଖାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହାହତ୍ୟା ଦିନରେ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ପତିତ ହେବ, ସେହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତରେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ଗିରିରେ ନଦୀ ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ହେବ। ଆହୁରି ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିବେ ଓ ପ୍ରହାରଜାତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଦୀପ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ୍ତି 7 ଦିନର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ 7 ଗୁଣ ହେବ। ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଓ ନିବିଡ଼ ଧୂମରାଶି ହୋଇ ଦୂରରୁ ଆସୁଅଛି। ତାହାଙ୍କର ଓଷ୍ଠାଧର କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଗ୍ରାସକ ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ପ୍ଲାବିତ ସ୍ରୋତ ତୁଲ୍ୟ। ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସାରତା ରୂପ ଚାଲୁଣୀରେ ଚଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠୁଅଛି। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର ମୁଖରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଲଗାମ ଦିଆଯିବ। ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନର ରାତ୍ରିରେ ଯେପରି, ସେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଗାନ କରିବ। ପୁଣି ଲୋକେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଶୈଳ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା କ୍ରୋଧର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ସର୍ବଗ୍ରାସକ ଅଗ୍ନିଶିଖା, ତୋଫାନ ଓ ଝଡ଼ ଓ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପ୍ରତାପାନ୍ୱିତ ରବ ଶୁଣାଇବେ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ଅବରୋହଣ ଦେଖାଇବେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବରେ ଅସୁର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭଗ୍ନ ହେବ,
ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡାଘାତ କରିବେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ନିରୂପିତ ଯଷ୍ଟି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ଉପରେ ଥୋଇବେ, ତହିଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତ ସମୟରେ ତବଲା ଓ ବୀଣା ବାଜିବ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। କାରଣ ତୋଫତ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହା ରାଜାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି। ସେ ତାହାକୁ ଗଭୀର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁର ସ୍ତୂପ ଅଗ୍ନି ଓ ପ୍ରଚୁର କାଷ୍ଠମୟ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁତ୍କାର ଗନ୍ଧକ ସ୍ରୋତନାୟ ତାହା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ।